जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिलापाल और जिला आरक्षी अधीक्षक तत्वावधान में अगस्ट मासर होगा मिलित जन अभियोग शुणाणी शिविर जिला प्रशासन द्वारा कार्यसूची निर्धारित हो जाइए। अगस्ट मासर पूर्वाह्न 10 घटिका अपराह्न 5टा पर्यंत समस्त सोमवार 4 तारीख बारिपदा सहर उपखंड स्थानीय जिलापाल कार्यालय स्थित सम्मिलन कक्ष में यह जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित हो। सेहीपरि द्वितीय सोमवार अर्थात 11 तारीख बामनघाटी उपखंड रायरंगपुर उपजिलापाल कार्यालय सम्मिलन कक्ष, तृतीय सोमवार 18 तारीख 5 उपखंड करंजिया उपजिलापाल कार्यालय सम्मिलन कक्ष, चतुर्थ सोमवार 25 तारीख कप्तिपदा उपखंड कप्तिपदा उपजिलापाल कार्यालय सम्मिलन कक्ष में मिलित जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित हो। धार्य तारीख एवं स्थान होगा कार्यक्रम जनसाधारण निज निजर व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्या संपर्कित अभियोगगुड़ी उपस्थित रही जनाइपारे। आवेदनकारी माने ऑनलाइन जन अभियोग शुणाणी पोर्टाल जरिया अभियोग पत्र दाखल करें बोली कहुच्छी। बारिपदार होगा जन अभियोग शुणाणी शिविर में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त जिला स्तरीय आईन विभाग अधिकारी, बारिपदा उपखंड अंतर्गत समस्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त बीडीओ प्रमुख उपस्थित रहिबे। परवर्ती खबर बैसिंगा पुलिस को गुरुवार जैनिक हिंसास्पद युवकों अद्भुत कांड जो दिन तमाम नाकेदम होगा पड़ी। जुगल पंचायत गड़गड़िया ग्रामर जैनिक व्यक्ति को अपहरण करा एवं तांकु नलपुर ग्राम निकटस्थ जंगल भितर रखा नहीं स्त्री निकट को सूचना पाई पुलिस पक्षरु तुरंत एक दल जाई जंगल भितर दिन तमाम खोजाखोजी करथिले। तेबे अपराह्न संपृक्त युवक जनक निशाशक्त अवस्था जड़े संपर्क घरे निरापदे शोईथिबा थाना अधिकारी राणी दास को सूचना मिलता। एभली घटना स्थानीय अंचल बेस कौतूहल सृष्टि करछि। याकु नै पुलिस निकट में लिखित अभियोग दाखल करा जाई नथिबा जଣା पड़छि। परवर्ती खबर मोरडा थाना कही पंचायत अधीन बालियाढिपा ग्राम रे थिबा एक पोखरी भितर जन युवकों मृतदेह उद्धार होइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार बालियाढिपा ग्रामर रामचंद्र मुर्मू पुओ लखीराम मुर्मू बयस 22 वर्ष बुधवार अपराह्न गाँ पाख पोखरी को गाधेबाकू जाइथिले। हेले संध्या सुधा से घर को न फेरिबारु घर लोक मैंने बहु खोजाखोजी कर लखीराम को कौन सन्धान न पाइबारु चिंतित हो पड़ते। गुरुवार सकाळे तांको लुगापड़ा पोखरी तुठरे पड़िथिबा देखथिले। कौनसी कारणरू पानी भितर बुड़ी थिबा नै मनरे संदेह होबारु पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी को खबर देथिले। चित्रड़ा फांडी अधिकारी भीमसेन मल्लिक एवं अग्निशम बाहिनी पहुंची पोखरी भितर खोजाखोजी करथिले सुद्धा कौनसी सन्धान न पाई प्रथमे फेरी जाइथिले। परे मृतदेह पानी रे भासुवा देखि लोके पुनर्बार खबर देवारु सेठारे पहुंची लखीराम को उद्धार करी किसान तांडी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनिथिले। हेले सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। पुलिस शव जबत करी 33/25 नंबर एक अपमृत्यु मामला रुजु करी बारिपदा पीआर मेडिकल शव व्यवच्छेद करी परिवार को हस्तांतरित करछंती। परवर्ती खबर कुलियोला थाना बड़नुआ गाँ डबल मर्डर घटना को जेते दिन बीतुची रहस्य सेतिकी बढ़ी चली। अभियुक्त स्वामी देवाशीष निज स्त्री सोनाली दलई शाशु सुमति दलई को हत्या करी माटी खोली पति देवा घटना चहल पकाइथिला। अभियुक्तर बयान अनुजाई पथुरी निकटस्थ कातरापल निकटरू घटनार पुनरावृत्ति कराइछि कोड़ियाणा पुलिस। नदी गर्भरू हत्याकांड व्यवहृत मारणास्त्र सहित रक्तभिजा लुगापटा उद्धार करने उद्यम करिछि। सेथिपाई बांगरी पशी अग्निशम बाहिनी सहायता नैथिला पुलिस। अग्निशम विभाग कर्मचारी कतरा नदी में खोजाखोजी करथिले हें व्यवहृत सामग्री मिल पारि नहीं। अभियुक्त प्रथमे जामसल स्थित सुवर्णरेखा नदी में मारणास्त्र पकाइथिबा कहिथिला। हत्याकांडर घटना मोट 3 जनों को उठाई आनी थाना रे अटक रखिछि कोड़ियाणा पुलिस। घटना रे आहुरी किछि लोकंक संपृक्ति नहीं अनुमान करुछि पुलिस। समस्त अभियुक्तों को कटचारण कराजिबो। परवर्ती खबर पुरी बांगरीपशी एक्सप्रेस ट्रेन रे 1 मास पई चेयर कार वृद्धि नहीं सूचना। पुरी बांगरीपशी एक्सप्रेस ट्रेन रे 1 मास पई गोटे नॉन एसी चेयर कार वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु रथयात्रा पई लोकंक भीड़ को दृष्टि रखी करा जायथिला। तेबे याकू परे मध्य लोकंक चाहिदा को एवं आरामदायक उपलब्धि पई आउ 1 मास पई वृद्धि करा जायछि। पुरी बांगरीपशी ट्रेन रे गोटे द्वितीय श्रेणी नॉन एसी चेयर कार बगी सामयिक भाव वृद्धि होइछि। एने दक्षिण पूर्व रेलपथ पक्षर दिन प्राय 5 घटिका समय सूचना प्रदान कराइछि।
ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଉକ୍ତ ବଗି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ସମୁଦାୟ 16ଟି ବଗି ହେବ। ଚେୟାର କାର୍ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆସନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେପର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ କାମ କରିବାକୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆଠାରେ ଯୁବକଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତଦେହ ଜବତପୂର୍ବକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବେତନଟୀ ଉପକଣ୍ଠ ସଠିଲ ଗ୍ରାମର ଅମିୟ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସିଲୁ ଓରଫ ରାକେଶ ଦାସ। ରାକେଶ ବାପା ଅମିୟଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ପେପର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗଡ଼ଦେଉଳିଆଠାରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସିଲୁ ସ୍କୁଟିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପଡ଼ି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ନାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ବାପା ଅମିୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିଲୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତପୂର୍ବକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟା ପିଏମ୍ସିରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କିପରି କୁକୁର ଏବଂ ଛେଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଥିଲେ, ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଖବର ସତ୍ୟ ଥିବା ଅନୁଭବ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଗୃହରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପଡ଼ିଆରେ ଖାଇବା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରୋଷେଇ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ITDA ଉଦଳାରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହା ବ୍ଲକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି 3ଟି ହଷ୍ଟେଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିଶି 737 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆର୍ଥିଂ ତମ୍ବା ତାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସହିତ ସୋଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ଟାଉନରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ 447/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 303(2), 324(4) ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା କଳମା ଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜନୈକ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା। ଏହାକୁ ନେଇ 155/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହଳଦୀପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲୁକଚୁଆ ଗ୍ରାମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ମଦ ତିଆରି କରି ମଦ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଭାଲୁକଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ଗୁରୁବାର ଭାଲୁକଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମହୁଲ ପଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 500 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ମଦ ସହ ବହୁ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥାଇ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଶିମିଳିପାଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳପ୍ରପାତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି RCCF ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗନେନି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି RCCF।
ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାମରେ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2023 ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଅଣା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ନଅଣା ଭିଲା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 4,60,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧପନ୍ଥୀରେ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ନଅଣା ଭିଲା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆସରିଛି। ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି RCCF। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।